Dobro večer. Bitna karakteristika na odnosite među našava zemlja i Sojuzna Republika Germanija je unapreduvanje i na tamošen razvoj na se stranata politička, ekonomska i site drugi vidovi sorabotka, kako na bilateralen, tako i na poširok međunaroden plan. Ovi odnosi i pokraj izvesni oscilaciji beležat postojan podem, osobeno vo poslednjava decenija i poslednjive godini. Posebno značajna vova je istorijskata državnička uloga na predsedatelo Tito. Dijalogot što go započna toj so državnicite na Rajna prodolžuva i vo drugi inicijativi, sredbi, razgovori i izjavi vo koji je izrazena gotovnost za proširuvanje na sorabotkata što im odgovara na obostraniti interesi. Sojuzna Republika Germanija od svoja strana postojano go naznačuva značenje to što go pridava na nezavisnata politika na nevrzana Jugoslavija, kako i na ulogata što je ima našata zemlja kako faktor za mirot, bezbednosta i stabilnosta vo svetot. Naporedno so politički dijalog na razni nivoa, kontinuirano se razvivat i kontaktite i se proširuva sorabotkata i v oblasta na ekonomskite, socijalnite, kulturnite i drugi vidovi sorabotka. Osobeno uspešna je sorabotkata među našite republiki i autonomni pokrajini i sojuznite federalni republiki vo Sojuzna Republika Germanija. Zasnovana se razbira vrz osnovnite principi na našata nadvorešna politika. Korisnata praktika na kontakti i razmeni na poseti među predstavnicite na našite socijalističke republiki i autonomni pokrajini i sojuznite zapadno-germanski pokrajini, koji, kako što pokaže dosegašното iskustvo, pridonesuvat za podobro međusebno razbiranje i za pogolema zajemna doverba među dvete zemlji, prodloži i esenva, koga delegacijata na izvršni od Sovet, na sobranijeto na Makedonija, na čelo su predsedatel od Blagoj Popov, prestojuvaše vo dve sojuzni zapadnogermanski pokrajini, Bremen i Severna Rajna-Vestfalija. Bremen je najstariji od primorski germanski grad i po Hamburg najgolimото pristanište na ova zemlja povezano so 227 redovni pomorski liniji su site glavni pristanište vo svetu. Vo srceto na gradu se naođe istorijski odploštat so staroto gotsko zdanije na gradski od Sovet, podignato vo 15. vek, a 200 godini podocna ukraseno su raskošna renesansna fasada, čija razigranost, evo sprotivnost so strogite liniji na katedralata Sveti Petar, što se izdiga vo neposredna blizina. V ovoj ambijent se vodeja prvite razgovori među predsedatel od Blagoj Popov i gradonačalnik od Hans Košnik i delegacijata na izvršni od Sovjetna Makedonija, vo koja beja i členotna Sovjetotna federacijata Slavko Janevski, členotna izvršni od Sovjet Milan Hrovat i grupa stopanstvenici, predstavnici na negolemite stopanske organizaciji od našava republika. Sušnost, to beše srdečna sredba na stari prijateli, zašto predsedatelot na Senatot na Bremen, Košnik, minatata godina beše gosti na Socijalistička republika Makedonija. Pobliskite kontakti među našava republika i pokrajinata Bremen veke se vospostaveni i ovoj prestoj vozvratnata poseta značeše nivno prodlavočuvanje i zacvrstuvanje. Prvite kontakti be iskoristeni za razmenena mišljenja, za dosegašnata i za možnostite za natamošnate sorabotka v oblasti na stopanstvoto, osobeno za sorabotkata vo agrokompleksot, odnosno za izvozot na makedonskite zemljodelski proizvodi vo Sojuzna Republika Germanija i voopšto na pazarot na Evropskata ekonomska zajednica. Osobeno s ogled na faktot deka zgolemeniot naš izvoz vo isto vreme znači i smaluvanje na tradicionalni deficit vo nadvorešno trgovskata razmena so Sojuzna Republika Germanija, koja je jedan od najznačajnijih jugoslovenski stopanski partneri.
Лицето на площадот на Бремен го красат повеќе стари или нови згради со карактеристични шилести покриви. Кога е убаво времето, што за жал во тие септемвриски денови не беше случај, овде се среќаваат луѓето под отворено небо на филџан добро бременско кафе или студено пиво. На площадот, токму спроти катедралата, се наоѓа и статуата на Роланд, исклесена од камен во 15. век, символ на слободата на градот Бремен и независноста на овој ханзеатски град од црквените моќници. Тука е и некогашниот трговски центар, денес седиште на Трговската комора, каде што беа водени неколку часовните плодни разговори меѓу делегацијата од Социјалистичка република Македонија и стопанствениците на Бремен. Председателот Попов ја искористи оваа можност да ги запознае западногерманските деловни луѓе со досегашниот стопански развој, со сегашниот стопански момент и со перспективите на итниот развој на Македонија и на пошироката југословенска заедница. Дотолку повеќе, зашто во стопанската соработка на нашава република со странство, Сојузна република Германија представува значаен фактор и во долгорочната стопанска соработка и во трговската размена. Оваа земја, да наведеме како илустрација, е втор партнер во стоковната размена на нашава република, а според количеството на увезени стоки, таа е на прво место. Увезуваме машини, транспортни средства, хемиски, медицински и фармацевтски производи, а извезуваме оловен концентрат, цинк, ферментиран тутун, чевли, конфекција, памучно предиво, афион и друго. 15 организации на Сдружениот труд од Социјалистичка република Македонија соработуваат со 25 западногермански фирми и тоа во откуп на лиценци потребни во хемиската, фармацевтската, тутунопреработувачката и металопреработувачката индустрија, долгорочната производствена кооперација, откуп на технологија, заеднички настап на трети пазари и друго. Една од фирмите со кои соработуваме многу успешно повеќе од 20 години е фабриката за преработка на тутун Мартин Брикман, која со својата традиција и добар квалитет на цигари, од кои еден дел се прават и од тутунот собран на македонските полиња, ужива углед во светот. По нивна лиценца всушност се произведуваат и цигарите Лорд, кои преку ноќ го освоија југословенскиот пазар. Посебен настан беше посетата на така наречениот Центар за овошје и зеленчук, една од најзначајните компании во Европа за пласирање на свежо овошје и зеленчук од сите точки на земјината топка. Председателот Попов и делегацијата од Социјалистичка република Македонија имаа можност да се запознаат со работата на овој центар, кој е и увозник на свежо овошје и зеленчук од нашава земја. Тука стана збор за реалните можности годишниот југословенско-западногермански промет со зеленчук и овошје да изнесува од 10 до 15 милиони марки, додека денес таа бројка се движи само околу 5 милиони. Причини има повеќе, но обострана беше констатацијата дека со мал напор тие можат да бидат надминати. Бременскиот центар за овошје покажа посебен интерес за производите од Социјалистичка република Македонија, зашто, како што беше речено од германска страна, општите климатски услови и микроклимата во разни делови на нашава република дозволуваат развивање на таков квалитет на земјоделските производи, кои имаат висок стандард, особено поради фактот дека нашите производи се незагадени, а што на западноевропските пазари многу високо се цени. Инаку, многу е тешко од една богата и фасцинантна понуда на теми да се направи мал избор кој може да го репрезентира еден град, да не запознае со неговите знаменитости, со карактеристиките што ќе ни помогнат да го задржиме подолго во сеќавање, особено ако станува збор за еден од најубавите западногермански градови. Неговата привлечност може би е токму и во контрастите што ги нуди. Само неколку метри од статуата на Роланд од пред 5 века започнува деловниот дел на градот со многобројните фирми, установи, стоковни куќи, продавници, со задолжителниот рај за пешаци, зашто се обраќајот тука е забранет. И веднаш до ова море од фирми, светлечки реклами,
vriješ od lugi i glasovi i sve ono što odi zajedno so biznisot i trgovijata, voshituva i najstario del na Bremen, Šnur, su svojite butici, galeriji, tesni ulički, mali teatarski sceni i restorani, napolno renoviran i, kako i nekogašnata Zanajčitska ulica, mesto za sredba na mnogobrojnite sekogaš ljubopitni turisti von izgasnetata želba da doživeat nešto novo, bo potragata po staroto i ubavoto. Sepak, negolemata karakteristika na Bremen je negovoto pristanište. Rekata Vezer go povrzuva gradot so moreto, a potoa i so svetot. Velat godišno vo bremenskoto pristanište sidro frlaat povejke od 11.500 brodovi i si istovaruvaat 23 milioni toni stoka. Najvažniji proizvodi što se uvezuvaat odovde se pamuk, volna, tutun, kafe. Sekoj vtor filđan kafe, ispijen vo Sojezna Republika Germanija, doađa od bremenskoto pristanište. Potoa vino, južno ovošje, drvo i hartija. Polovinata od naselenijeto na Bremen žive za moreto i od moreto. Od pristaništeto, od brodogradilišteto, od kadešto ni site morinjavo svetot, plovat jahti, brodovi i supertankeri i od industrijata. Međutim, koga se govori za Bremen, koga se posetuva ovaj grad, ne može da se odmine Bremerhaven, zašto toa se dva grada, jedna država. 1000 godini stariji od hanzeatski grad Bremen, blagodarenije na rekata Vezer i nizinite bogati vodi, je ima najdobrata i najbrzata vrska sovna trešnosta na Sojezna Republika Germanije. Međutim, Bremerhaven je mlad, modern grad so mnogo pokratka, no isto taka interesna istorija. Osnovan je 1827. godina direktno na ustijeto na Vezervo moreto i to je odredova negovata ekonomska struktura. Pomorstvo, međunarodna trgovija i industrija. A vo centarot nastopanski od život je pristaništeto koje zajedno s onavo Bremen je vitalni od nerv na federalnata pokrajina. Negovio centar je kontejnerskata stanica. Samo za nekoliko godini ta se razvi vo najgolema vo Evropa, su ambicija naskoro da stane i najgolemo kontejnersko pristanište vo svetot koje raboti i denje i noće. Vo Bremerhaven se naođa i pomorski od muzejna Sojezna Republika Germanija su 5 napolno začuvani brodovi od razni vekovi i drugi retkosti od istorijata na pomorstvo to izgradbata na brodovi vova zemlje. Mnogobrojnite sredbi razgovori što ga imaše predsjedatelj od Popov, členovite na delegacijata na izvršni od Sovet i makedonskite stopanstvenici vo pokrajinata Bremen, je potvrdija korisnosta na vakvite kontakti za zajemno plodnata sorabotka i neospornoto pozitivno vlijanije za podobroto međusebno razbiranje i pogolema doverba među narodite na dvete zemlji. Za vpečatocite od ovije kontakti go zamoliv me da ni govori i gradonačalnik od na Bremen, Hans Košnik, istaknata ličnost vo socijaldemokratskata partija na Germanija i osvedočen prijatelj na našava zemlja. Währenddessen sie hatten einige Zusammentreffen und mehrere Gespräche. Was sind Ihre Eindrücke über diese Gespräche? Schauen Sie, als ich im letzten Jahr bei Ihnen war, in Mazedonien, hatte ich mit dem Herrn Präsidenten Popov vereinbart, Кога минатата година бев во вашата земја и ја посетив Македонија, со премиерот Попов се договоривме разговорите да ги продолжиме во Бремен. Уште тогаш имавме многу слични гледишта за повеќе разгледувани прашања. Бевме согласни за меѓународната ситуација и актуелностите од билатералната соработка меѓу Југославија и Сојузна Република Германија. Се договоривме сега во Бремен да разговараме сосема конкретно што би можеле да направиме на стопански план за интензивирање на оваа соработка. Вие имате многу интересни земјоделски производи кои според наше мислење се од големо значење за нашиот пазар, а на тој начин може да се придонесе и за подобрување на постојниот дефицит во стоковната размена.
Поради сева ова, голем дел од сегашните разговори беа посветени на можностите за интензивирање на стопанската соработка и поради фактот што цврсто веруваме дека независноста на Југославија и нејзината значајна позиција меѓу неврзаните земји многу придонесуваат за стабилноста во светот. Оттаму и нашиот зголемен интерес за развивање на односите со социјалистичка Југославија, не само на политички план, туку и во доменот на економската соработка. Ние ја знаеме Југославија како земја со природни убавини, кои се високо ценети во светот. Нашите луѓе патуваат во Словенија, во Истра, на Јадран, а јас се залагам да патуваат и натаму кон југ во Македонија, на прекрасното Охридско езеро, да запознаат една земја која има толку многу контрасти, една необична земја со прекрасни климатски услови и многу гостолюбив народ. Што се однесува до соработката во областа на културата, треба да истакнем дека Сојузна република Германија соработува со неколку југословенски социјалистички републики и автономни покрајини. Сметам дека е многу корисно да се воспостават потесни контакти меѓу нашава покрајина и Социјалистичка република Македонија. И затоа, за време на посетата на делегацијата на Извршниот совет на Македонија, разговаравме поконкретно со академикот Славко Јаневски во оваа насока. Веруваме дека има реални можности за организирање недела на Македонија во Бремен и обратно, ние да дојдеме во вашата република и на тој начин заемно да ги презентираме културните дострели на нашите народи. Во Бремен нема многу македонци. Неоспорен е впечатокот дека сите тие се збиле на југот на оваа земја, поблизу до татковината и до, за наши сваќања, и таму релативно убавото време. Зашто во северниот Бремен, изложен директно на постојаните влажни воздушни струења од Балтикот, сонцето е редо гостин. Ова лето, велат, воопшто го немало. Како анегдота раскажуваат дека целото нивно лето било на 5. јули попладне, кога сончевите зраци одвај се пробиле низ густите облаци. Постојано оловно сиво небо, дожд и силни морски ветрови. Може би затоа македонци, љубеници на сонцето и на синото небо, таму нема многу. Меѓутоа, нивната средба со председателот Попов и со другите членови на делегацијата во еднонеделно предпладне со својата топлина и срдечност, како да внесе ведрина во тоа северно сивило. Дојде од повеќе градови. Возеле по невреме, по неколку часа од Хамбург, Вилхелмсхафен и други градови за да се сретнат со раководителите на републиката, чиј нераскинлив дел и натаму се, иако во Сојузна република Германија престојуваат најмалку 5, а повеќе од 10 и повеќе години. Со нив дојдоа и најмалите македончиња, родени таму, со букети цвеќиња и црвени рози за председателот Попов и за другите гости. Не ја криеа возбудата од средбата. Многу внимателно го изслушаа председателот Попов, која искористи можноста да ги информира за најновите настани во татковината, за економската ситуација во републиката, за проблемите со кои се среќаваме, но и за перспективите на нашиот натамошен развој. Потоа следеа безброј прашања. Македонците вработени во Бремен ги интересираше се. Од снабдувањето во татковината, за кое не секогаш со добра намера се пишува во оваа земја, за измените во царинските прописи, за можностите за вработување во родниот крај и особено за вложувањата и перспективите на малото стопанство. Повеќемина од нив се занаечи кои, како што рекоа, со задоволство кога ќе се вратат во родниот крај, би отвориле сопствени дуќани, сервиси и работилници. Како посебен проблем беше истакнато школувањето на малите македонци. Всушност, насекаде во Сојузна република Германија, каде што живеат нашите луѓе, најгорлив е проблемот на така наречената втора или трета генерација, зашто престојувајќи долго таму, малите македончиња посетуваат училиште на германски јазик, а таму, каде што нема дополнителна настава на мајчиниот, многу често и многу лесно го забораваат. Рурската област, која во најголем дел влегува во состав на покрајината Северна Рајна-Вестфалија, е најразвиениот индустријски дел на Сојузна република Германија, а Диселдорф, главниот град на покрајината, е срцето на оваа земја во кое пулсира нејзиниот интензивен стопански живот. Денес само името потсетува на некогашното рибарско село на Дисел,
koje prvpad se spomenuva vo 12. vek. Stariot grad je samo turistička atrakcija i centar na noćni od život, vovo industrijski i finansijski gigant, duri i vo svetski razmeri. Našava republika vo ramkite na razgranatite ekonomski odnosi so Sojuzna republika Germanija, odpodavna neguva delovni kontakti s ova pokrajina, a možnostite interesot za pobliska sorabotka se ušte pogolemi. Dvodnevni od prestojna delegacijata na izvršni od Sovjetna Makedonija značiše prodlabočuvanje na ta sorabotka vo domenotna ekonomijata i otvorenje perspektivi za potesna politička sorabotka, za neguvanje kontakti, kakvi što, na primjer, se vospostaveni so pokrajinata Bremen. Vistina, dovije sredbi dojde koga parlamentarnite izbori vo Sojuzna republika Germanija beja pred vratata, vo jedna burna predizborna atmosfera na razgoreni međupartijski borbi i izborni strasti. Vo ovakov ambijent se vode i razgovorite su generalni odsekretar na pokrajinata, dr. Krumzik, koji vo odsustvo na premijerot Johannes Rau i beše domakin na delegacijata od Socijalistička republika Makedonija. Naglaseni se obostranite nastojuvanja da se ostranat postojnite problemi vo ekonomskata soravodka na našava zemlja i Sojuzna republika Germanija i se razbira naporite da se osigura zacvrstuvanje na postojnoto visoko nivo na ekonomskite vrski. Kako posebno značajno v ovije razgovori je postavljeno prašanje to za novi sredstva na zapadno-germanskite banki, potrebni za jugoslovensko stopanstvo, obvrski što vladata nova zemlja i na nevisoko nivo gi potvrdi neodamne. Međutim, zapadno-germanskite banki odložuvat sododeluvanje to krediti, što sekako ima negativen efekt vrste aktivnosti na naše stopanstvo, osobeno sega, koga sme vojekot na ekonomska destabilizacija. Sušnost se nametna konstatacijata deka ova oblast, finansiranje to i kreditite, treba da gi sledat mnogo bogatiti i razvijeni ekonomski, a ušte poveke politički vrski među Sojuzna republika Germanija i našega zemlja. Vo gradot Esen, lulkata na metalski od gigant Krupp, predsjedatelj od Popov i makedonski stopanstvenici je razgleda fabrikata za izrabotka na mašini alatki i lokomotivi. Ova firma vek je tesno sorabotuva s oddelni železarnici vo našata zemlja i ova sredba beše povod da se naglasi želbata sorabotkata da se proširi i zajednički da se sovladaat ne mnogo povolnite uvozno-izvozni možnosti. Posebno zanimljiva beše obikolkata na centar od zobuka na mladi rabotnici, vo koji momentalno okolo 250 momčinja, među koji i nekoliko jugoslovenski deca, se obučuvat za eden od 30 zanajeti potrebni v ovoj metalski gigant. Vo glavni od grad na zapadno-germanskata pokrajina, Severna Rajna-Vestfalija, predsjedatelj od Popov i delegacijata na izvršni od Sovjet, beja gosti na klubot na Makedoncite, privremeno vraboteni v ova zemlja. I ovdje se povtori slikata od Bremen. Samo vo Düsseldorf, bez somnenije, ima mnogo poveke Makedonci i tije se mnogo podobro organizirani. Potočno, tokmu tije klubovi na Makedoncite, vraboteni vo Sojuzna republika Germanija, se ona jadro, okolo koje se sobira tije, prekuniv se odviva dnevnite aktivnosti i tije se najdobrata vrska so tatkovinata. Počnuvat, kako što ni rekoa, obično kako sportsko društvo, najnapred igrat futbal, a potom se formirat i šahovski, teniski, folklorni sekciji. Makedonskata igra i pesna i tamo je najbliskata vrska so tatkovinata. Ljubovta kon makedonski odmelos je neizmerna. Poleka se rešavat i problemite za smestuvanje, problemotna sredstvata i klubovite koji najčesto nosat simbolični iminja, vrzani za istorijata na naši od narod, kako što se i Linden, Goce Delčev, kako što se vika i ovoj, vo Düsseldorf i slično,
стануваат најцврстата врска со Социјалистичка република Македонија за овие луѓе. Клубот Гоце Делчев, на кого бев јас долго време, скоро 3 години председател. Еден од основачите. И бев и основач, всушност, на клубот Гоце Делчев, зашто до тогаш овде, барем во ова подрачје, не постоеше македонски клуб пред моето доаѓање, односно пред помошта на Стопанска банка. И сега тој клуб за само 3 години стана еден од најдобро организираните клубови во Северна Рајна Вестфалија. Кога велам најдобро организираните клубови, тоа не значи дека само тука членуваат поголем број на наши членови, меѓутоа овој клуб во својата активност опфати голем број на наши сограѓани, на наши работници и воедно представува углед и пример пред сите југословенски клубови кои овде веќе се формирани пред повеќе години. Како се одвива неговата работа? Неговата работа се одвива низ различни дејности. Пред се клубот има повеќе секции и тоа да почнеме образовна секција заедно со информативниот дел, има спортска секција и тоа пред се овде опфатен фудбалскиот дел, потоа има шаховска секција, има фолклорно-играорна секција и сите тие дејности се вклучени во рамките на она соработка со другите југословенски клубови во вид на една заедница на клубовите што овде работи. Благодарам. Финале на повеќедневната успешна посета на делегацијата на Извршниот совет на Македонија на покрајните Северна Рајна Вестфалија и Бремен беше разговорот во Франкфурт со раководителите на стопанските представништва од нашата република во Сојузна република Германија. И оваа средба, председателот Попов ја искористи за разгледување на можностите за поголеми и пошироки модалитети за соработка на нашите стопански организации со соодветни западногермански фирми, се со цел да се смали дефицитот во размената со оваа земја и со другите членки на Европската економска заедница. Се надеваме, почитувани гледачи, дека и оваа емисија го изрази духот во кој изминаа овие посети и контакти, во кој, да се навратиме уште еднаш, пред се дојде до израз готовноста да продолжи диалогот за сите актуелни прашања од билатералната југословенско-западногерманска соработка, а посебно за соработката и контактите меѓу Социјалистичка република Македонија и покрајните Бремен и Северна Рајна Вестфалија.